بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب تمہیں ذکر اللہ سننا اچھا لگنے لگے تو جان لو کہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ جو شخص بے بسی کے وقت 5 بار یا ربنا کہنے کے بعد اللہ پاک سے جو بھی دعا مانگے تو اللہ پاک اسے قبول کر لیتا ہے۔ درود پاک اتنی تیزی سے انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے کہ اتنی تیزی سے پانی بھی آگ کو نہیں بجھاتا۔ جب تو کسی پر احسان کرے تو اس کو چھپا کر رکھ، اور جب کوئی تیرے ساتھ احسان کرے تو اسے ظاہر کر۔ ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے جب کوئی ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ سچا سچائی کے اس مرتبہ تک پہنچ جاتا ہے جسے جھوٹا مکر و فریب سے نہیں پا سکتا۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہے تو وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ جو شخص اپنی باتوں پر شرم و حیا ساتھ رکھتا ہے وہ اپنے کاموں میں بھی اسے دور نہیں ہوتا۔ دوسروں کے حال پر غور کرنے سے نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ جو شخص اپنی قدر خود نہیں کرتا کوئی دوسرا شخص بھی اس کی قدر نہیں پہچانتا۔ ناہنجار لوگوں سے حاجت طلب کرنے سے حاجت کا پورا نہ ہونا بہتر ہے۔ بری عادت ایک زوراور دشمن ہے اور خواہش پرستی ہلاک کر دینے والا ساتھی۔ دنیا میں سب سے کم سچائی اور امانت ہے اور سب سے زیادہ جھوٹ اور خیانت ہے۔ فاسق کی برائی بیان کرنا غیبت نہیں۔ بوڑھے کی رائے جوان کی قوت اور زور سے اچھی ہے۔ جھگڑے میں کودنا انتہائی آسان ہے لیکن اس سے نکلنا انتہائی مشکل۔ جو اپنی ضرورتیں بڑھا لیتا ہے اسے اکثر محرومی کا غم رہتا ہے۔ عالم وہی ہے جس کا اپنے علم پر عمل ہے۔ سب سے بہتر لقمہ وہ ہے جسے اپنی محنت سے حاصل کیا جائے۔ سب سے بڑی خیانت قوم سے غداری ہے۔ مصیبت میں گھبرانا کمال درجہ کی مصیبت ہے۔ مصیبتوں کا مقابلہ صبر سے اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے کرو۔ ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا اللہ ہی تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ آنسو کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مہنگا ہے، لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک وہ اس کی اپنی آنکھ سے نہ نکلے۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی تلوار تو بہت تیز ہے مگر آپ کی سواری خست ہے، کیا ہی اچھا ہو اگر آپ سواری بھی تیز رکھ لیں۔ حضرت علی نے فرمایا، تیز سواری کی ضرورت 2 قسم کے لوگوں کو ہوتی ہے، ایک وہ جو میدان سے ڈر کے فرار ہو جانا چاہتے ہیں، دوسرے وہ جو بھاگتے ہوئے کا پیچھا مال غنیمت کے لیے کرتے ہیں، اور میں دونوں کام ہی نہیں کرتا۔ جس سے زیادہ محبت ہو اس سے اتنی نفرت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ خوبصورت شیشہ جب ٹوٹتا ہے
तो खतरनाक हथियार बन जाता है। हमेशा अपनी छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। जिसने तुम्हारे साथ बुराई की हो उसके साथ एहसान करके उसे बदला दे दो, क्योंकि एहसान बदजुबानों की जुबान बंद कर देता है। लफ्ज़ इंसान के गुलाम होते हैं, मगर सिर्फ बोलने से पहले तक। बोलने के बाद इंसान अपने अल्फाज का गुलाम बन जाता है। ज़िंदगी के 3 असूल बना लो। उससे ज़रूर माफ़ी मांगो जिसे तुम चाहते हो। उसे कभी मत छोड़ो जो तुम्हें चाहता हो। उससे कभी कुछ ना छुपाओ जो तुम पर एतबार करता है। ज़िंदगी में अपने चाहने वालों को अपनी कमी महसूस कराओ, मगर ये दूरी इतनी लंबी ना हो कि कोई आपके बगैर जीना सीख ले। जहाँ आपकी इज्जत ना हो वहाँ मत जाओ, चाहे वहाँ खाना सोने की प्लेट में और चांदी के मेज में ही क्यों ना दिया जाए। रिज़्क के पीछे ईमान खराब मत करो, क्योंकि रिज़्क इंसान को ऐसे तलाश करता है जैसे मरने वाले को मौत। अगर इंसान को तकबर के बारे में अल्लाह की नाराज़गी और सज़ा का इल्म हो जाए तो बंदा सिर्फ फ़कीरों और गरीबों से मिले और मिट्टी पर बैठा करे। तीन रिश्ते बेनकाब हो जाते हैं, बुढ़ापे में औलाद, मुसीबत में दोस्त और गुर्बत में बीवी। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश न करो, क्योंकि जिसे तुम पर यकीन है उसे ज़रूरत नहीं, और जिसे तुम पर यकीन नहीं वो मानेगा नहीं। दिल में बुराई रखने से बेहतर है नाराज़गी जाहिर कर दो। दोस्त की गलती रेत पर लिखो ताकि पानी उसे मिटा दे, और दोस्त का एहसान पत्थर पे लिखो कि कोई उसे मिटा ना सके। दोस्ती करना उतना आसान है जैसे मिट्टी से मिट्टी लिखना, और दोस्ती निभाना उतना मुश्किल है जैसे पानी से पानी लिखना। अगर कोई शख्स अपनी भूख मिटाने के लिए रोटी चोरी करे तो चोर के हाथ काटने की बजाय बादशाह के हाथ काटे जाएं। दो चीज़ों के सवाब को तोला नहीं जा सकता, माफ़ कर देना और अदल करना। हज़रत अली के पास एक यहूदी आया और कहा, मैंने सुना है आप मुसलमान जब इबादत करते हो तो बुरे बुरे ख्यालात आते हैं, जबकि हम इबादत करते हैं तो नहीं आते। हज़रत अली ने जवाब में फरमाया, अगर एक घर फ़कीर का हो और एक घर अमीर का तो चोर कहाँ जाएगा? यहूदी ने कहा, अमीर के घर में जाएगा। हज़रत अली ने फरमाया, तभी तो शैतान उनको सताता है जिनके दिल में अल्लाह हो। जिनके दिल में अल्लाह नहीं होता वहाँ शैतान का क्या काम। कसाब आवाज़ लगा रहा था, ताज़ा गोश्त ले लो। वहाँ से हज़रत अली का गुज़र हुआ तो कसाब ने हज़रत अली से भी कहा, ताज़ा गोश्त है, ले लें। हज़रत अली ने फरमाया, आज मेरी जेब इजाज़त नहीं देती। कसाब बोला, मैं आपसे उधार कर सकता हूँ। उस पर आपने एक बहुत ही हिकमत से लबरेज जुमला इरशाद फरमाया, ये उधार मैं अपने पेट से क्यों ही न कर लूँ, जिसको मैं जन्नत से इससे बेहतर ग़िज़ाएं खिला सकता हूँ। जिस इंसान की जान निकल जाए तो वो ज़िंदा नहीं रहता, और जिस इंसान से एहसास निकल जाए तो फिर वो इंसान ही नहीं रहता। मुझे उस शख्स पर ताजुब होता है
جو روز دیکھتا ہے کہ اس کی سانس اور عمر کم ہو رہی ہے اور وہ موت کے لیے تیاری نہیں کرتا۔